नमस्कार दर्शक बंधु मु मम्मा स्वागत करुछि ओडिशा पावर को। आज नवेम्बर 17 तारिख चलतु जारी रखा कौन रही आज दिन सबकि मुख्य खबर। नंबर 1 दिल्ली विस्फोरण रे आउ जणे महिला डाक्तर गिरफ। दिल्ली विस्फोरण व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल रे संपृक्त थिबा आउ जणे डाक्तर गिरफ। दक्षिण काश्मीर रे एक सरकारी मेडिकल कॉलेज रे कार्यरत हरियाणा रे जणे महिला डाक्तर गिरफ होइछंती। गिरफ महिला डाक्तरंकर नाम हेउछि प्रियंका शर्मा। तांको घर हरियाणार रोहतक अनंतनाग जीएमसी रे डाक्तर चाकरी करुथिले। तांको निकटरू एक मोबाइल फोन एक सिम कार्ड जबत होइछि। एही बहुचर्चित टेरर मॉड्यूल लगी डाक्तर प्रियंका लॉजिस्टिक और आर्थिक सहायता प्रदान करुथिले। विभिन्न कॉल डिटेल आधार रे प्रियंका घरे पहुंचीथिला पुलिस। डाक्तर प्रियंका को जेरा लगी हरियाणार एक टीम अनंतनाग जाइछंती। एही घटना रे दिल्ली पुलिस रो क्राइम ब्रांच अल फलाह विश्वविद्यालय रे नाम 2टी मामला रुजु करिछि। वर्तमान सुधा फरीदाबाद पुलिस प्राय 140 मस्जिद 1700 कर्मचारी 40टी सार और शस्य दुकान 200टी गेट हाउस जांच करी सारिला। खबर नंबर 2 भारत को धोईदेला दक्षिण आफ्रिका। इडेन गार्डन रे भारत को हराई दक्षिण आफ्रिका भांगिला 53 वर्षर पुराना रेकर्ड। दक्षिण आफ्रिका भारत सम्मुखरे विजय पाई 124 रन टार्गेट रखिथिला। जदिओ एही टार्गेट बड़ मने हेउनथिला किंतु इडेन गार्डन रे एहाकु पीछा करिबा एक पाहाच चढ़िबा भली थिला। जदि भारतीय दल सफल होइथांता तेबे एहा 21 वर्ष पूर्वे निजर रेकर्ड भांगिथांता किंतु ताहा होई नथिला। बरम दक्षिण आफ्रिका 124 रन रक्षा करी 53 वर्षर पुराना रेकर्ड भांगिथिला। 124 रन रो टार्गेट पीछा करी भारत द्वितीय इनिंग्स रे 100 रन मध्य करि पारि नथिला। अधिनायक शुभमन गिल अनुपस्थित रे आघात पूर्व भोगुथिबा दल द्वितीय इनिंग्स रे मात्र 93 रन रे तार अवशिष्ट 9 विकेट हराइथिला। फलस्वरूप दक्षिण आफ्रिका 30 रन रे मैच जीति 15 वर्ष मध्य भारतर प्रथम टेस्ट विजय हासिल करिथिला। खबर नंबर 3 बीसीसीआई करिला बड़ घोषणा। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 19 पई नीलाम तारीख घोषणा करा जायछि। आईपीएल 2026 नीलाम संपर्क रे बड़ घोषणा करिछि बीसीसीआई। डिसेंबर 16 रे आबुधाबीर एतिहाद आरन ठारे अनुष्ठित हेबो। द्वितीय थर पई बीसीसीआई भारत बाहर नीलाम करिवो। पूर्वरु 2024 नीलाम दुबई रे अनुष्ठित होइथिला। 2025 नीलाम जेदारे 2 दिनिकिया नीलाम होइथिला। 2026 नीलाम केवल गोटे दिन रे समाप्त हेबो कारण एहा एक क्षुद्र नीलाम प्रक्रिया एवं सीमित खेलाड़ी को नहीं नीलाम प्रक्रिया समाप्त हेबो। खबर नंबर 4 सुना दर रे बड़ परिवर्तन। देश रे सुनार मूल्य साप्ताहिक भाव में वृद्धि पाइछि। गोटे सप्ताह रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 3060 टंका वृद्धि पाइछि। गोटे सप्ताह रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 3060 टंका वृद्धि पाइथिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 2800 टंका को वृद्धि पाइछि। नवेम्बर 16 रे राजधानी दिल्ली रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,25,230 टंका रहिथिला एवं भुवनेश्वर रे 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,14,650 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,25,080 टंका रे बिक्री हेउछि। खबर नंबर 5 बिहार मुख्यमंत्री को नहीं सस्पेंस बढ़ाइला जेडीयू पोस्टर। बिहार राजनीति रे पुणी अस्थिरता देखा देइछि। विधानसभा निर्वाचन फलाफल परे एनडीए बहुमत सहित क्षमता को फेरिथिले मध्य मुख्यमंत्री पद को नहीं चलीथिबा सस्पेंस कमिबार ना नेउ नाही। एही समय रे जेडीयू तार सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे एपरि एक पोस्टर शेयर करिछि जहा राजनैतिक महल रे पुणी एक नुआ सस्पेंस बढ़ाइछि। जेडीयू द्वारा प्रकाशित एही पोस्टर रे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ फोटो रही जहा सहित कैप्शन दिया जाइछि बिहार समृद्ध नीतीश कुमार पुणी फेरी आसिछंती। दल एहार कैप्शन देइछि बिहार समृद्ध बिहार सुरक्षित। खबर नंबर 6 ट्रम्प को मुहरे भारतर शक्त चापुड़ा। अमेरिका रूस सहित भारतर बंधुता भांगिबा पई यथासंभव प्रयास करुछि। एथिपई ट्रम्प रूस तेल क्रय उपरे प्रतिबंधक लगाइबाकू चाप पकाउ। दिल्ली एवं मस्को मध्य दूरता वृद्धि करिबा पई ट्रम्प यूक्रेन युद्ध को बहाना भाबरे व्यवहार करी भारतर रूस तेल क्रय उपरे अतिरिक्त 25% शुल्क लागू करिथिला। डोनाल्ड ट्रम्प एतिकिरे स्थगित नथिले। से भारत को तेल जोगाण करुथिबा 2टी रूस सरकारी तेल कंपनी को निषेध करिथिले। से भारतीय रिफाइनारी गुडी को मध्य धमक देइथिले जे रूस रु तेल किनिबा जे कोनोसी व्यक्ति अमेरिकार क्रोधर सम्मुखीन हेबो। अमेरिकार धमकर सामना रे भारत निज देश एवं नागरिकंकर स्वार्थ को प्राथमिकता देइथिले एवं रूस रु सुलभ तेल क्रय जारी रखिथिला।
ବର୍ତ୍ତମାନର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ରୁଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ତୈଳ ରପ୍ତାନିକାରୀ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଉପରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଲାଗିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 7, ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥାନରୁ 3ଟି 9mm କାଲିବର ବୁଲେଟ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ 2ଟା ଅଫୁଟା ଗୁଳି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଖୋକା ରହିଛି। ଏହି ସୂଚନା ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 8, ଭାରତର ଏହି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ମିଳିଲା ବିରାଟ ସୁନାଖଣି। ଚୀନ ଜିନଜିଆଙ୍ଗର କୁନଲୁନ ପର୍ବତମାଳାରେ ଏକ ବିଶାଳ ସୁନାଖଣି ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ 1000 ଟନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଲିଆଓନିଂ ଏବଂ ହୁନାନ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ 1000 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଗଚ୍ଛିତ ଖଣି ମିଳିଥିଲା। ଭୂବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କୁନଲୁନ ପର୍ବତମାଳାରେ 87ଟି ସୁନା ବହନକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏବଂ ଉପର 300 ମିଟର ସୁନା ଖଣି ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଚୀନର ତୃତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ସୁନା ଆବିଷ୍କାର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 9, ଶୁଳ୍କ କୋହଳ କଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଭାରତୀୟ ମସଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଚାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଘରୋଇ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରାୟ 200 ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ, କୃଷିଜାତ ଏବଂ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରୁ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଶୁଳ୍କ କୋହଳ କରାଯାଇଥିବା ତାଲିକାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଗୋଲମରିଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଜିରା, ଅଳେଇଚ, ହଳଦୀ, ଅଦା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାହା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କାଜୁ ଏବଂ ଆମ୍ବ ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ସାମିଲ ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10, 15 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଲେ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ। କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 124 ରନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତକୁ 30 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ମାତ୍ର 93 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବରଣ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହୋଇଯିବ ବ୍ୟାନ୍। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରେ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୟସ ସୀମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟକୁ ନିଷେଧ କରିଛି। ଜୁନ୍ 2021ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ଲୋକ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ଥିଲେ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 16% ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 12, ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ନୂଆପଡ଼ା ପରାଜୟ ପରେ ଗୃହଶତ୍ରୁ ବିଭୀଷଣ କଥା ଉଠାଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି, ହାରିବାର ଅନେକ କାରଣ ବାହାରେ ଜିତିବାର କାରଣ କେବଳ ଜୟ। ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇବାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତି। ନିଜ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ବରଂ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 13, ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ନାମରେ କିମ୍ବା ଠିକଣାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ରହିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ କିମ୍ବା ଠିକଣାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ଠିକଣାରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି, ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। UIDAIର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ କେବଳ 2 ଥର ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ବନାନ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା, ନାମର କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କିମ୍ବା ବିବାହ ପରେ ନାମ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଭଳି ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧରେ 2ଟି ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଖବର ନମ୍ବର 14,
ଫୋନରେ କଥା ହେଲେ ପୁଟିନ ଏବଂ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଶନିବାର ରାତିରେ ଗାଜା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଫୋନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଆମେରିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ମାନବାଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15। ନୂଆପଡ଼ା ପରାଜୟ ପରେ ଗୃହଶତ୍ରୁ ବିଭୀଷଣ କଥା ଉଠାଇଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ। ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ବିଜେପି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନର ପରାଜୟ ପରେ ପିସିସି ସଭାପତି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭୀଷଣ ଭୂମିକାରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସବୁ ଦଳରେ ବିଭୀଷଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ପରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି। ଖବର ନମ୍ବର 16। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବଜୀଉର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ସୂଚନା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବଜୀଉର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟିର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କମିଶନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ଖବର ନମ୍ବର 17। ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କର ବେକରେ ଆଘାତଜନିତ କାରଣରୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ 4 ରନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋରରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍। ଏହାପରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆସିପାରି ନଥିଲେ। ଶୁଭମନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଖେଳ ପରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଉଡ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲର ସୂତ୍ରାନୁଯାୟୀ ଶୁଭମନଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 18। ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ବାରବାଟୀ ଲଢ଼େଇ। ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ୟାଲେରୀ ଓ ପଡ଼ିଆର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ବାରବାଟୀ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 19। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ରେଳ ବ୍ରିଜ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥରେ ତିଆରି ହେଉଛି 4770 ମିଟରର ରେଳପୋଲ। ଦଶପଲ୍ଲା ଜାମୁସାହି ପଅରଗଣରୁ କୁଲୁରୁକୁମ୍ପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍। 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା କାମ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର 301 କିଲୋମିଟର ରେଳପଥରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ରେଳ ବ୍ରିଜ୍, ଯାହାର ଲମ୍ବ 4770 ମିଟର। ଏହି ରେଳ ବ୍ରିଜ୍ ଦଶପଲ୍ଲା ଜାମୁସାହି ପଅରଗଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କୁଲୁରୁକୁମ୍ପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 182ଟି ସ୍ପାନ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଖମ୍ବଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା 8 ମିଟରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବାଧିକ 26.3 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ମାଟିରୁ 80 ଫୁଟ ଉପରେ ତିଆରି ହେଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 20। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 19 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 76 ପଇସା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।